Hello students. Last lecture मध्ये आपण chemistry and types of chemistry as well as some important definitions study केल्या. त्याच्यामध्ये first chemistry, the branch of science which deals with the study of composition, structure of matter, properties of matter and chemical reactions. Some important branches of chemistry. First, physical chemistry, the study of matter, laws, principles, and energy. Next, inorganic chemistry, study of all elements other than carbon atom. Next, organic chemistry, study of carbon and carbon containing compounds, that is hydrocarbons. Next, analytical chemistry, study of qualitative as well as quantitative analysis. And last, biochemistry, study of living organism. त्याचबरोबर आपण काही सम इम्पॉर्टंट डेफिनेशन सुद्धा स्टडी केल्या. सो ॲटम, फर्स्ट ॲटम, इट इज अन स्मॉलेस्ट इंडिव्हिजिबल पार्टिकल. नेक्स्ट, एलिमेंट, द सबस्टन्स विच इज प्युअर अँड ड्राय विच कॅनॉट बी डिकम्पोज इझिली, की ज्याचं आपण डिकम्पोजिशन इझिली करू शकत नाहीये. नेक्स्ट, कंपाऊंड, द सबस्टन्स विच इज डिकम्पोज इन टू 2 or more डिफरंट सबस्टन्सेस. त्याचबरोबर आपण ॲटॉमिक नंबर, ॲटॉमिक मास नंबर सुद्धा स्टडी केला. Atomic number, the total number of protons or electrons called as atomic number, and atomic mass number, the total number of protons and neutrons. अशा आपण नंबर ऑफ डेफिनेशन स्टडी केलेले आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण न्यू टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत. सम बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ टेक्निक्स इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री or GOC, that is General Organic Chemistry. ओके, इन 9th and 10th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही याच टॉपिक मधल्या काही कॉन्सेप्ट स्टडी केल्या आहेत त्या कार्बन अँड कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड्स मध्ये. आज आपण फर्स्ट कॉन्सेप्ट बघणार आहोत, टेट्रा व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन ॲटम. फर्स्ट, टेट्रा मीन्स 4, 4. टेट्रा व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन ॲटम मध्ये व्हॅलेन्सी मीन्स व्हॉट? The combining capacity of an elements or the total number of unpaired electrons known as a valency. एखाद्या एलिमेंटची कंबायनिंग करण्यासाठी कॅपॅसिटी, दुसऱ्या एलिमेंट्स बरोबर बॉन्डिंग करण्याची कॅपॅसिटी किंवा त्याच्या आउटरमोस्ट व्हॅलेन्स सेल मध्ये असणारे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जे दुसऱ्या बरोबर रिएक्शन करण्यासाठी रेडी असतील त्याला आपण व्हॅलेन्सी म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, कार्बन Z is equal to 6, atomic number carbon Z is equal to 6. General electronic configuration of carbon atom 2, 4. 10th standard मध्ये तुम्ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमरिकल ऑर्बिट्स K L M N याच्यावरून ठरवला होता. 2, 4 आणि ज्या आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी 4 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. याच्यावरून तुम्ही त्याची व्हॅलेन्सी 4 आहे असं सांगत होता. पण 11th मध्ये आपण ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टडी करणार आहोत. बघा, फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, टोटल 4 ऑर्बिट्स K L M N, capacity of K 2 electrons, capacity of L 8 electrons, capacity of M 18 electrons and capacity of N 32 electrons. According to numerical electronic configuration of carbon atom, total 4 unpaired electrons in their outermost valence shell or 4 electrons required to complete its octet. As a result, the valency of carbon atom is 4. But in case of 11th standard, we have to detail study the block-wise electronic configuration. According to modern periodic table, total 4 blocks S, P, D, F. The capacity of S block 2 electrons, capacity of P block 6 electrons, capacity of D block 10 electrons and the capacity of F block total 14 electrons. बघा, S 2 electrons, P 6 electrons, D 10 electrons and F 14 electrons. ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज करून आपण कार्बनची व्हॅलेन्सी सांगणार आहोत. बघा, the general electronic configuration of carbon atom 1s2 2s2 2p2. capacity of s block 2 electrons फुलफिल झालेले आहे. capacity of 2s सेकंड 2 electrons फुलफिल झाला. पण capacity of p टोटल 6 इलेक्ट्रॉन. सध्या कार्बनच्या p ऑर्बिट मध्ये 2च इलेक्ट्रॉन्स आहेत.
फर्स्ट आपण सिंगली फिलअप करत चला. फर्स्ट, सेकंड, 2, 1 ब्लॉक रिकामीच आहे. But in case of excited state electronic configuration of carbon atom, one electron transfer from 2s to 2p. म्हणजेच एक्साइटेड स्टेट ज्यावेळी कार्बन ग्राउंड स्टेट वरून एक्साइटेड स्टेट मध्ये जाईल, रिएक्शन मध्ये ऍड होईल, त्यावेळी तो आपल्या 2s मधील एक इलेक्ट्रॉन p च्या अनफिल्ड असणाऱ्या ब्लॉक मध्ये जातो. म्हणजेच एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन आयटम इज 1s2 फुलफिलच आहे, 2s1 and 2p3. म्हणजेच कार्बनच्या 2s मध्ये 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि 2p3 मध्ये 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत. याचाच अर्थ एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन आयटम इज 1s2, 2s1 and 2p3. Total 4 unpaired electrons. As a result, the valency of carbon atom is 4. म्हणजेच कार्बनच्या 2s मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन्स आणि 2p मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स असे टोटल 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणून आपण कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, कार्बन atom loss 4 electrons shows C plus charge and carbon atom gain 4 electrons C4 minus charge. आपण एक एक्झाम्पल बघू. फॉर्मेशन ऑफ मिथेन मॉलिक्युल्स. बघा, कार्बन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 reacts with 4 electrons of 4 different hydrogen atoms to gives CH4. बघा, कार्बन 1, 2, 3, 4 electrons, 4 different hydrogen, total 4 electrons, 1, 2, 3, 4 असे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बनच्या ऑर्बिट मध्ये आहेत. म्हणजेच कार्बन ॲटमचं ऑक्टेट कंप्लीट होतं, त्याचं एल ऑर्बिट कंप्लीट होतं. अँड हायड्रोजन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजेच हायड्रोजनचं ड्युप्लेट कंप्लीट होतं. याचाच अर्थ कार्बन आपल्याकडचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजनच्या 4 इलेक्ट्रॉन्स बरोबर शेअर करून एक स्टेबल मिथेन मॉलिक्यूल फॉर्म करतो. दिस इज CH4. बघा, आपण बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ एन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधील फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करतो. टेट्रा व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन आयटम. टेट्रा मीन्स 4 and valence means the combining capacity of an elements or the total number of unpaired electrons present the outermost valence shell of an elements known as a valency. Carbon के atomic number Z is equal to 6, numerical electronic configuration 2, 4 and blockwise electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. 1s fulfill आहे, 2s fulfill आहे, 2p मध्ये 2 unpaired electrons आहेत. As excited state electronic configuration, 1 electron transfer from 2s to 2p. Total 4 unpaired electrons, 1, 2, 3, 4. s मध्ये 1 आहे, p मध्ये 3. As a result, कार्बनचा हायब्रिडायझेशन sp3 होतं अल्केन मध्ये. बघा, कार्बनच्या s मध्ये 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि कार्बनच्या p मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणजेच कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आपण sp3 सांगतो अल्केन मध्ये. टोटल 4 unpaired electrons, hence the valency of carbon atom 4. आणि आपण याचं एक्झाम्पल दिलं, फॉर्मेशन ऑफ मिथेन. कार्बनचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजनच्या 4 इलेक्ट्रॉन्स बरोबर रिएक्ट झालेत आणि आपल्याला एक स्टेबल मिथेन मॉलिक्यूल प्रिपेअर केला. कार्बनच्या ऑर्बिट मध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिरत आहेत, म्हणजे त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होतं. सिमिलर हायड्रोजनच्या ऑर्बिट मध्ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे त्याचं ड्युप्लेट कंप्लीट होतं. अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी टेट्रा व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन आयटम ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते. थँक्यू.